दर्शकों ब्रेक तो बाद आपां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सो बहुत ही अहम खबर ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ जो ये अहम खबर बनी हुई है सोशल मीडिया ਤੇ और दूसरे मीडिया ਤੇ कि किस तरह ਮਲੇਰਕੋਟ ਦੇ जो मुसलमानां ਦਾ जो एक वफद है ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 टन जो कणक है गुरु रामदास लंगर ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। सो ये एक सिख मुस्लिम ਦੀ जो सद्भावना ਦੀ एक ताज़ा मिसाल है। इस बारे विचार चर्चा ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ गुरु पानी विचारा भी तो ना शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारा ने इस मुद्दे बारे? देखो दरबार साहिब अमृतसर जिस दी नींह संगे बुनियाद गुरु अर्जन साहब ने पालकी लाहौर भेज के साईं मियाँ मीर होरां नूं इनवाइट किया, उन्होंने रखी लगभग पिछलियां 4 सदियां तो बेशक समय दे हुनाल सियाल हमलावरां दे जुल्म जिहड़े लगभग 36 साल पहला टैंकां तोपां नाल हमला, इहदे बावजूद दरबार साहब दे 4 खुले दरवाजे और दुनिया भर दे लोकां दी उत्थे विजिट जिथे उस थां दे नाल वो इंसानियत वो ट्रैंकुलिटी प्यार जिथे चौथे पैर कीर्तन हुंदा है रब दी याद दे विच गुरबाणी गाई जाती है उस दा आनंद माणदे ने। उत्थे असी देखते हैं कि इस सारे दे नाल गुरु रामदास लंगर जिस दे उत्ते दुनिया भर दे मीडिया ने आर्टिकल्स लिखे ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने द लार्जेस्ट ईटरी इन द वर्ल्ड 1 लाख लोग रोज़ाना उत्थे लंगर छकदे ने और खास ऐतवार दे मौके ते गिणती 6 लाख 7 लाख तक हुंदी है और जदों गुरपुरब हुंदे ने गुरुआं दे स्पैशल दिन ते ये गिणती फिर मिलियन नूं भी क्रॉस करदी है। और ज़ाहिर है कि कदे भी लंगर गुरु रामदास लंगर होए जां दुनिया किते भी लंगर होने हुण तां कोविड-19 के दौर च दुनिया भर ने गुरु की देग का जलवा देखा। लेकिन एक खबर जिवें तुसीं भी कहा मलेरकोटला छोटा जिहा टाउन जिथे 80,000 तो 1 लाख के करीब साडे मुसलमान भरा भैणां रहिंदे ने, 47 के पागलपन के दौर च भी ये महफूज रहा और हमेशा ही मलेरकोटले के मुसलमान सिख कौम के नाल खलोते ने। कदे असी करांगे कि ईवन खालिस्तान की स्ट्रगल दे विच भी किवें मुसलमान नौजवानों ने शहीदियां भी पाईयां हुई और बहुत बार क्योंकि इन्ने एक पेड़ खुले हुए ने भी उन्होंने फोकस्ड गल नहीं हुंदी और एक भावें खबर छोटी है जिथे 1 लाख लोग रोज़ खांदे ने उत्थे 33 टन कणक का कोई बहुत नहीं, लेकिन जिन्हों असी कहते हैं कि प्यार भरी सद्भावना गुडविल जैस्चर और ये डेलीगेशन मलेरकोटले तो आंदा है और उत्थे उन्होंने जड़ियां गल्लां कहीआं ये है जिहड़ी सांझ दी गल और ये खबर चंडीगढ़ डेट लाइन दे नाल है कि भाई सिख मुस्लिम सांझा दे नां थल्ले उन्होंने 33 टन जिथे गुरु के लंगर चवीट दिती और एक पूरा डेलीगेशन जिन्हों डॉक्टर नसीर अख्तर हैड कर रहे सी उन्होंने दरबार साहब च मत्था टेकिया लंगर छकिया और दर्शक स्क्रीन ते देख सकते हैं कि वो लंगर बैठ के छक रहे हैं और मीडिया नाल गल करते हैं डॉक्टर नसीर अख्तर ने कहा कि देयर हैज़ बीन ए रोबस्ट रिलेशनशिप amongst the Muslims and Sikhs since the era of Guru Sahibans. A strong relationship between the followers of these two great religions is the need of the hour. कि ये समय दी सब तो वड्डी लोड़ है जिवें गुरु साहबान दे वेले इन्हां दोनों कौमां दी सांझ सी अज भी ये होए और उन्होंने नाल ही क्या healing the great concept of langar. Dr. Akhtar said Muslims of Maleerkotla were happy to make a little contribution in the world's largest community kitchen where free of cost food is served to every human being irrespective of his religion, caste, creed or ethnicity. कि असीं एक तिल मातर इस दे विच अर्पण कर रहे हैं जिहड़ा दुनिया का सब तो वड्डा किचन है जिवें इसी स्टोरी च है और वैसे भी कि 1 लाख तो ज़्यादा लोग इहदे च पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने इस सारे नूं जिहड़ा एक सद्भावना के तौर पर कह और असी एप्रीशिएट करते हैं और मैं समझदा है भी साडे पासे वाले तो बहुत सारे देख लैंदे ने खबर भी ये सोशल मीडिया पर भी खबर काफ़ी चली पर क्योंकि साडे नाल बहुत सारे पाकिस्तानी भैणां भरा जुड़े हुए ने और उन्हां तक भी ये सुनेहा पहुँचना जरूरी है कि भाई ये जिहड़ी सांझां दी गल है सिर्फ जबानी कलामी नहीं जां असी सिर्फ TV 84 दे इस फॉर्मेट ते गल नहीं करते, ये मैसेज डीप डाउन जिहड़ा पंजाब दी धरती दे उत्ते भी
ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ, 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਸ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਜੀ ਇਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਫਕੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਾੜੀ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ, ਅਣਦਾੜੀਏ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਆਈ, ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਸਿਰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਬਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਾ, ਸ਼ਦਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਗਹਿਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੇ ਗਾਫਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਸੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁੱਕਣ ਕੇ ਤੜਾ, ਪਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ, ਜੋ ਦੇਹ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ, ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜ ਲਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੱਕਣ ਕੇ ਤੜਾ, ਧੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਵਕ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਲਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੱਕਣ ਕੇ ਤੜਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੌ, ਕਿ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਗਿਣਵੇਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਔਰ ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਡਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਬਾਰਕ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਏਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੁਲ ਵੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੋੜ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲ ਵੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਵੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਲ ਗਿਆ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਖੀਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਇਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤੋਲਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਸਾਧੂਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੱਬ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਚਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ, ਇੱਕ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੀ ਲੋਇਨੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸਭੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।